अक्षय समजले का? बर ठीक आहे, अक्षय बोलत नाही आहे. ओके ओके, let us move forward. So now that you understood is that Python is a general purpose high level language. It is not a machine level language. तुम्हाला जर कोणी प्रश्न विचारला इंटरव्यू मध्ये, is Python a machine level language? So the answer is no. Okay, it is a general purpose high level language. Okay, next point. It was developed by Guido van Rossum in 1989 while working at National Research Institute at Netherlands. Okay, so you can just imagine how old it is. Okay, 90, then 10 years, 20, 30, around 31 years old is the Python language. Kitty old hai Python language? Okay, but it was officially made to public, open to public in 1991. Okay, so but officially Python was made available to public in 1991. Okay, so official birth date म्हणू शकतो त्याची, official birth date of Python is 20th February 1991. Okay, birthday म्हणू शकता त्याचा. Okay, so it is recommended as the first programming language for beginners. So it is first of all easy. So त्याची advantage आपण बघणार आहे. Okay, so हे लिहून झालं असेल तर आपण दुसऱ्या साइडला जाऊया. हे लिहून घ्या, हे इम्पॉर्टंट आहे. This is all about the history and introduction. And it is a preferred programming language for beginners. ओके, आय हॅव दॅट इन वरच्या स्लाइड मध्ये आहे, मी दाखवतो तुम्हाला. परत तुम्हाला ज्यांचं लिहायचं राहिलेलं आहे त्यांचं. Okay, so few points. It is a general purpose high level language. First point, it was developed by Guido van Rossum in 1989. Okay, this is the important year that you need to remember while working at NRI, that is National Research Institute. Okay, at Netherlands, and officially the birth date of Python, you can say it is 20th February 1991. Okay, 20th February 1991. Okay, so as you know, it is the
simplest language to start with. Beginners साठी Python is recommended. Okay, beginners साठी Python is recommended. So to print hello world. Okay, so we'll write the first program. Compilations आपण नंतर बघू. So let us write the program to print hello world. Okay, so this is example 1. So in Java कसा print करतात hello world. Okay, if you have used, so you start with public class. Okay, public class hello world. Then public static main void, public static void main. Okay, then we have string and arguments, and again we have system dot out dot println hello world. Bracket completed. Okay, so this is how you print hello world in Java, right? Print hello world in Java. So now let us see how it is printed in C. Hash include, मी तुम्हाला complexity सांगायचा प्रयत्न करतोय. Okay, so str.h, right? Then void main. Void means it returns nothing. Print hello world. Okay, so this is your program in C. While in Python, तुमचा सगळा तुमचे सगळे एफर्ट्स रिड्यूस होणार आहेत. तुम्हाला फक्त एवढंच करायचं आहे, प्रिंट हॅलो वर्ल्ड, प्रिंट हॅलो वर्ल्ड. Okay, so you can give semicolon or not, both is okay. So फक्त एवढं तुम्हाला टाइप करायचं. So you can see how easy the language is. Okay, how easy the language is. Okay, झालं लिहून हे लिहून घ्या पटकन. किंवा मी पॅरलली जसं लिहितोय तसं तुम्ही लिहित जावा. डन. ओके, प्रणव बुधांक, प्रणवचं झालंय. अजय बुधांक, okay. Okay, we'll go to the next slide. Okay, so similarly now we'll see one program to add two numbers. Okay, दोन नंबर ऍड करायचे आहेत. So let us see the program in Java, in C, and then in Python. Okay, to print the sum of two numbers. Okay, print the sum of two numbers. So Java मध्ये कसा लिहिणार प्रोग्राम, C मध्ये कसा लिहिणार, आणि अल्टिमेटली पायथन मध्ये किती सोपा होतो प्रोग्राम
तो तुम्ही पहिले जावा मध्ये क्लास डिफाइन करणार. ओके, so public class add. Okay, then the syntax public static void main string and the arguments. And then you declare the variables int a comma b, then a is equal to 10, b is equal to say 20, right? मग तुम्ही लिहिणार system dot out dot println आणि the sum is, आणि कॉन्कॅटेनेशन म्हणजे सम नंतर तुम्हाला काय आलं पाहिजे त्याच्यासाठी प्लस लिहितात जावा मध्ये. आपण याच्यानंतर जावा पण शिकणार आहे, पायथन शिकलं की. सो पॅरलली तुम्ही एवढं लिहून घेऊ शकता, नो इश्यू आय थिंक. ओके, तर हे आलं तुमचं आउटपुट कशामध्ये, जावा मध्ये. ओके, सो यू हॅव रिटन दिस प्रोग्राम इन जावा. सो फॉर सी तुम्ही पॅरलली लिहू शकता प्रोग्राम. ओके, पब्लिक क्लास ऍड, सॉरी आपण याच्यात लिहिलंय जावा मध्ये, आता लिहायचं आपल्याला सी मध्ये. हॅश इन्क्लूड stdio.h. okay, then main function void main, curly braces, integer a comma b variable declaration, then variable initiation, and then print function. Sum equal to %d, right, decimal साठी, comma a plus b. Okay, so ultimately you are writing this program in C, right? आता Python. Okay, so how easy it is to write a program in Python, हे दोन एक्झाम्पल्स वरनं आपण क्लिअर झालेलं आहे. डायरेक्टली आपण काय करायचं आहे, व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं. ओके, a is equal to 10, b is equal to 20, and directly print the sum comma, आणि इथं आपण फंक्शन लिहिणार आहे a plus b. ओके, तो जसं तुम्ही फंक्शन लिहिलंय तसं ते एक्झिक्यूट होऊन डायरेक्टली तुम्हाला सम मिळणार आहे. ओके, सो दिस इज हाऊ इझी द प्रोग्रामिंग लँग्वेज पायथन इज. ओके, सो या दोन एक्झाम्पल्स वरनं क्लिअर होतंय की इट इज व्हेरी इझी. ओके, झालंय? येस, नो? येस, बुदांक, येस. ओके, अजय, प्रणव.
अक्षय येस ओके ओके. सो हे दोन एक्झाम्पल्स वर ना क्लिअर झालेलं आहे. ओके सो सम मोर फॅक्ट्स अबाउट पायथन. आता जे आपण ठरवलंय की पूर्ण डिटेल मध्ये पायथन शिकायचं आपल्याला. ओके काही सोडायचं नाही आहे. सो द नेम पायथन ओके द नेम पायथन हे लिहून घ्या तुम्ही पॅरलल. द नेम पायथन was selected from the TV show The Complete Monty Python's Circus. Okay, so you should know the origin. तुम्हाला origin माहित पाहिजे. The Complete Monty Python's Circus. Okay, या टीव्ही शो मधनं पायथनचं नाव सिलेक्ट झालंय, which was broadcasted in BBC from 1969 to 1974. ओके सो हे जस्ट तुमच्या इन्फॉर्मेशन साठी. उद्या इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला विचारलं की कुठल्या टीव्ही शो वरून सपोज सो तुम्हाला हे माहित पाहिजे, जनरल नॉलेज. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. तो विचारणार नाहीत बट you should know. Okay so Python is a smart language. I will say Python का है smart language है. It combines the functional programming features of C, then object oriented programming features from C++ and scripting language features from Perl and shell script and modular programming features from Modula 3. Okay, so this is a combination of 4 languages. Okay so ते आपण मेन्शन करतो इथे मी. Guido developed Python language by taking almost all programming features from different languages. Okay so त्यातलं पहिलं लँग्वेज आहे फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स फ्रॉम सी. फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स फ्रॉम सी. ओके सो सी मधलं जे फंक्शन घेतो आपण राईट. सो इट इज अ प्रोसिजर ओरिएंटेड लँग्वेज. बरोबर आहे. सी इज अ प्रोसिजर ओरिएंटेड लँग्वेज आणि C++ अँड जावा आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज. तर ते आपण पार्ट बघणार आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचा. तर पहिली गोष्ट समजून घ्या की द फंक्शन जे आपण सी मध्ये लिहितो त्या फंक्शनल प्रोग्रामिंगचं फीचर पण पायथन मध्ये आहे. ओके सो फर्स्ट पार्ट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स फ्रॉम सी. आता कुठल्या लँग्वेज मधनं काय घेतलंय हे आपल्याला इथं सांगितलेलं आहे. सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स फ्रॉम सी. Second is object oriented programming features. From C++. ओके तो C++ आणि जावा वरून काय घेतले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स घेतलेले. सो थर्ड इज स्क्रिप्टिंग लँग्वेज फीचर्स. Scripting language features from Perl and shell script.
from Perl and shell script. ओके, सो पायथन शिकल्यावर तुम्हाला ह्याचा सगळ्याचा थोडा थोडा अंदाज येणार आहे. ओके, सो विल गेट द सेन्स ऑफ ऑल दिस. अँड द लास्ट वन, modular programming features. Modular programming features from Modula 3. Okay, from Modula 3. So this is nothing but the features of Python are derived from different languages. So तुम्ही म्हणू शकता की पायथन हे कॉम्बिनेशन आहे या प्रत्येक लँग्वेज मधले जे बेस्ट आहे त्याचा यूज करून पायथन डिराइव्ह केलेला आहे. ओके, सो एक लास्ट पॉइंट है, most of the syntax in Python is derived from C and ABC languages. Okay, so प्रायरली फॉर्ट्रान, एबीसी हे असे लँग्वेजेस यूज होत होते. त्याच्यामधलं एबीसी आणि सी लँग्वेज मधले मोस्टली सिंटॅक्स यूज केलेले आहेत. ओके, झालं लिहून? येस, अजय बुधांक. सो नाऊ तुम्हाला हे सांगता आलं पाहिजे की पायथन हे कुठल्या लँग्वेजेस मधनं काय काय आपण एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं आहे पायथन साठी. ओके, हे तुम्हाला परफेक्टली सांगता येणार आहे. सी मधून फंक्शनल प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस मधून ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स, त्याच्यानंतर पर्ल आणि शेल स्क्रिप्ट मधून स्क्रिप्टिंग लँग्वेज फीचर्स आणि मॉड्युला 3 मधून मॉड्युलर प्रोग्रामिंग फीचर्स. ओके, आणि जे सिंटॅक्स आहे पायथनचा तो मोस्टली सी आणि एबीसी लँग्वेजेस मधून एक्स्ट्रॅक्ट केलेला आहे. सी आणि एबीसी लँग्वेजेस मधून एक्स्ट्रॅक्ट केलेला आहे. ओके, सो नाऊ द नेक्स्ट पॉइंट. आज आणि उद्या आपण थेअरी मध्येच वेळ घालवणार आहे फीचर्स आणि युजेस ऑफ पायथन मध्ये. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेअर कॅन वी यूज पायथन. Where can we use Python? Okay, so तुम्हाला जरा बोर वाटेल theory आहे, but it is necessary. Okay, for gaining confidence तुमच्याकडे notes पण राहतील. I hope it would be helpful. So you can use Python everywhere. The most common or important applications are, okay, important applications of Python. Important applications of Python are, okay, for developing desktop applications. For developing desktop applications. Okay, so first point, you can develop desktop applications. Okay, .exe जे विंडोज मध्ये आहेत, राईट, किंवा बाकी इतर ऑपरेटिंग सिस्टीम्स मध्ये. सो बेसिकली जिथे डेस्कटॉप आहे, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, तिथे तुम्ही काय करू शकता, ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता युजिंग पायथन. ओके, फॉर डेव्हलपिंग वेब ऍप्लिकेशन्स. फॉर डेव्हलपिंग वेब ऍप्लिकेशन्स. Okay, next is for developing database application. तो तुम्हाला याचा यूज करून येईल की how widely Python is used for developing database applications.
डेटाबेस म्हणजे जिथं तुमचा सिरियल डेटा, पॅरलल डेटा स्टोर होणार आहे, राईट, इन सर्व्हर. अल्टिमेटली युअर डेटा विल बी स्टोर्ड इन सर्व्हर, राईट. फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग, then for developing games, तो आता तुम्हाला पायथनचं पोच कळेल की किती ठिकाणी पायथन यूज होतंय, तुम्हाला तुम्ही काय काय करू शकता पायथन जर तुम्ही पायथन शिकलात तर. ओके, नेक्स्ट इज फॉर डेटा एनालिसिस applications. For data analysis applications. Okay, seventh is for machine learning. पायथन यूज होतंय. ओके, सो डेटा अनालिसिस म्हणजे तुम्हाला बिग डेटा तुमच्याकडे अवेलेबल आहे, ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा. ओके, सो त्या डेटावर प्रोसेसिंग करायला, सॉर्टिंग करायचं आहे. ओके, असेंडिंग, डिसेंडिंग, व्हॉटएव्हर जे काही डेटा अनालिसिस करायचं आहे ते तुम्ही करू शकता. ओके, दॅट इज डन युजिंग पायथन. नेक्स्ट इज फॉर डेव्हलपिंग AI applications, artificial intelligence applications. For developing artificial intelligence applications. Okay, and ninth for developing IoT, okay, Internet of Things applications. ज्याचं सध्याच्या परिस्थितीमध्ये IoE म्हणायचं आहे त्याला. ओके, हे डेव्हलप होऊन काय होणार आहे, IoE होणार आहे, इंटरनेट ऑफ एव्हरीथिंग. ओके, सो प्रत्येक वी कॅन से एव्हरी लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग डिव्हाइस वुड बी कनेक्टेड टू द सेन्सर आणि अल्टिमेटली दॅट डेटा विल बी अनालाइज्ड. आता IoTच्या डेप्थ मध्ये आपण जायला नको. ओके, सो विच आर द बिग जायंट्स दॅट आर युजिंग पायथन, आपण हे बघू. ओके, यात तुम्हाला जास्त इंटरेस्ट आहे. ओके, इंटरनली Google and that is YouTube. आता गुगलनी यूट्यूबला अक्वायर केले तुम्हाला माहिती आहे, and they use Python coding. Okay, then NASA and network stock exchange applications are developed by Python. So these are the biggest examples that you should know, right? NASA and network. So new work. Okay, new work. So New York आहे ते, New York Stock Exchange. Okay, NASA and New York Stock Exchange applications were developed in Python. Okay, त्याच्यानंतर मग IBM, Yahoo, Microsoft, IBM, Yahoo. Okay, they also deploy or use Python. Okay, so याच्यावरून या स्लाइड वरून तुम्हाला इम्पॉर्टन्स कळून येणार आहे की हाऊ इम्पॉर्टंट इज पायथन फॉर एव्हरीवन नाव. लिहून झालं की यस टाका, मग मी पुढच्या फीचर्स कडे जाऊया आपण.
फीचर्स अँड लिमिटेशन्स आणि मग ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंगला उद्या आपण चालू करूया. येस, ओके. ओके, कोण मला सांगते 4 फीचर्स जे 4 वेगवेगळ्या लँग्वेजेस मधून घेतलेले आहेत? कोणी अनम्यूट करा आणि पटकन फीचर सांगा आणि कुठली लँग्वेज, ज्या लँग्वेज मधून घेतले ती सांगा. बघून सांगितलं तरी चालतंय. प्रणव. येस. बुधांग सांग. Functional programming features from C, object oriented programming features from C++ and Java also, and scripting language features from Perl and Shell script, modular programming features from Modula 3. Modula 3. Good, good. Okay, so we'll move on to the next point, that is features of Python. Okay, so the general discussion जे आपण झाले ते आपण केलेलं आहे. Okay, so what are the exact features? Okay, so there are total 11 features. Okay, 11 features that you can claim that Python is the best language to use. Okay, so the first language is the first feature is simple and easy to learn. Okay, simple and easy to learn. Okay, so Python is a simple programming language. When we read Python program, we feel like we are reading English statements. Okay, एवढं simple आहे ते. आपल्याला काय वाटतं, आपण simple English use करतोय, right? The syntaxes are very simple and only 30+ keywords are available. Okay, 30+ keywords are available. एवढं simple म्हणजे keywords जर माहित असले तर आपण कोडिंग करू शकतो, right? त्याच्यानंतर if you compare with other languages, we can write very less number of lines. बरोबर आहे, म्हणजे number of lines पण कमी आहे. त्याच्यानंतर more readability and simplicity. So this is simple and easy to learn. And then we can reduce development and cost of the project. So तुम्हाला प्रोजेक्ट डेव्हलप करायचा आहे तर तुम्हाला you are expected that you should develop the code in minimum number of lines. बरोबर आहे, आउटपुट तुमचं minimum number of lines मध्ये आलं पाहिजे, which is achieved through Python. Okay, so under this write down, Python is a simple programming language. Parallel लिहा माझ्या बरोबर, Python is a simple programming language. Okay, so when we read Python, programs, we can feel like we are reading English statements. Okay, we are reading English statements. त्याच्यानंतर the syntaxes are very simple. Okay,
and 30 plus keywords 30 plus keywords are available. 30 plus keywords are available. So हे प्रत्येक फीचर मी डिटेल मध्ये घेतोय. ओके, जे 11 फीचर्स आहेत तो एकदाच आपण ते घ्यायचंय, हे काय परत परत आपण शिकणार नाहीये. ओके, बट ते तुमच्याकडे राहू देत थेअरी मध्ये, सो दॅट तुम्हाला जेव्हा रिवाइज करायची वेळ येईल तेव्हा जस्ट एकदा नजर टाकली की तुम्ही हे रिव्हिजन होऊन जाईल तुमची. ओके, सो 30 plus keywords are available. Next is when compared to other programming languages, we can write programs with very less number of lines. With very less number of lines. हे डिस्कस केलेले ऑलरेडी. Hence more readability. Hence more readability and simplicity is achieved. Okay, so this is the best feature, that is Python is very simple and easy to learn. And the last line, we can reduce development and cost of the project. We can reduce development cost म्हटलं पाहिजे and cost of the project. Okay, so this is the first feature of Python. झाला असेल तर पटकन येस टाका, आपण दुसऱ्या फीचर कडे जायचंय. ओके, त्याच्यानंतर सेकंड, freeware and open source. This is the next feature, that is freeware and open source. Okay, so आपल्याला पायथन सॉफ्टवेअर यूज करायला कुठलाही लायसन्स लागत नाही. इट इज फ्रीवेअर. ओके, त्याचा सोर्स कोड पण ओपन आहे. वी कॅन कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टंट feature of Python, that is we can use Python software without any license. Okay, this is the main important thing. So, and it is freeware. Okay, it is freely available. It is freeware. त्याच्यानंतर its source code is open. ओके, म्हणजे जे मायक्रोसॉफ्टचे ऍप्स आहेत, ओके, तो त्याचा सोर्स कोड म्हणजे त्याचा .exe मधली जी फाइल्स आहेत ते तुम्हाला अवेलेबल नसतात. तुम्हाला डायरेक्ट काय असतंय, .exe फाईल अवेलेबल असते, राईट. बट याच्यामध्ये काय, पायथनच्या कोड मध्ये तुम्हाला सोर्स कोड अवेलेबल आहे. ओके, सो दॅट we can customize based on
our requirement. Based on our requirement. Okay. आता याचा एक्झाम्पल म्हणजे Jython. Okay. Jython is an example. It is a customized version of Python to work with Java applications. बरोबर आहे. तो याचं कस्टमायझेशन केलं आणि याला काय चेंज केलं, पायथनला Jython मध्ये चेंज केलं. इट इज अ कस्टमाइज्ड version of Python to work with Java applications. ओके, म्हणजे तुम्ही फक्त पायथन असं नाही हे करू शकत. ओके, जसं मॅटलॅब आहे. ओके, मॅटलॅब मध्ये तुम्हाला मॅटलॅबचाच यूज करायला लागेल, तुम्हाला ते डेव्हलप नाही करता येणार. त्यातलं मॉड्यूल तुम्ही डेव्हलप करू शकता, बट इथं काय करू शकता तुम्ही, पायथनला होल सोर्स कोड कॅन बी चेंज्ड अँड इट कॅन बी कस्टमाइज्ड ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट. म्हणजे पायथनला तुम्हाला सपोज जावा ॲप्लिकेशन्स बरोबर रन करायचं आहे, सो दॅट you can customize it and prepare Jython. Okay, or work with Jython. झाला असेल तर yes. Yes. Okay, we'll go to the next. तुम्हाला हे थोडं बोर वाटेल. ओके, जसं शाळेत शिकतो ना आपण तसं, बट हे करणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग तुम्ही मी स्लाइड्स पळवणार, मग तुम्ही हो हो म्हणणार, बरोबर आहे, तुमच्याच काही लक्षात राहणार नाही. सो दिस इज बेटर वर्जन ऑफ लर्निंग आय थिंक. बरोबर आहे अक्षय? हे बरं वाटते का? येस सर. ओके, गुड. ओके, आता तिसरी फीचर, सेकंड फीचर झाली. आता तुम्हाला लक्षात राहील, पहिला फीचर आहे सिंपल अँड इझी टू यूज, बरोबर आहे. दुसरं फीचर आहे फ्रीवेअर आहे आणि ओपन सोर्स आहे. सो थर्ड इज हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आता यातले काही फीचर्स आपण बघितले आहेत, रिपीट होतील, बट यू बेअर विथ इट, तेवढं होणारच आता. ओके, सो पायथन इज अ हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज, राईट. पायथन इज अ हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. मी तुम्हाला डिफरन्स सांगितलेला आहे ऑलरेडी. हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज and hence it is programmer friendly language. Okay, and it is easy म्हणजे म्हणले ना, so that is programmer friendly. You can easily program in Python. Programmer friendly language. Okay, so what is that that you are not म्हणजे गरज कुठल्या गोष्टींची नाही आहे जी इथं बाकीच्या लँग्वेजेस मध्ये काळजी घ्यावी लागते. ओके, सो दॅट इज लाईक मेमरी मॅनेजमेंट अँड सेक्युरिटी. ओके, सो ते इश्यूज इथं सॉर्ट आउट होतात पायथन मध्ये. सो being a programmer we are not required to concentrate on low level activities like memory management and security, etc. Okay,
सो ही तुमची डोकेदुखी नाही आहे. तुम्ही कशावर फोकस करणार आहे? ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटवर. ओके, मग मेमरीचा काय इश्यू आहे वगैरे ते दॅट इज सॉर्टेड ऑटोमॅटिकली बाय द लँग्वेज, दॅट इज सॉर्टेड ऑटोमॅटिकली बाय पायथन. ओके, झालंय. नेक्स्ट घेऊया. येस, ओके. सो नेक्स्ट इज, मी इथंच लिहितो, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. Platform independent. Okay, so let us understand what is a platform first. So platform is nothing but the hardware on which you are executing the program. Okay, so तुमच्याकडे हाय लेवल लँग्वेज आहे, मग तुमच्याकडे सॉफ्टवेअर्स आहेत, कंपायलर आहे, दॅट विल कन्वर्ट युअर हाय लेवल लँग्वेज इन टू मशीन लेवल लँग्वेज, झिरोज अँड वन्स. तर झिरोज अँड वन्स तुम्ही त्या प्लॅटफॉर्मवर रन करणार आहे. ओके, सो प्लॅटफॉर्म इज नथिंग बट द हार्डवेअर ऑन विच यू आर गोइंग टू रन द कोड. ओके, रन द कोड. मग तो तुमचा मोबाईल असू शकतो, लॅपटॉप आहे किंवा सर्व्हर आहे. इट कॅन बी एनी हार्डवेअर ऑन विच यू वॉन्ट टू रन द कोड. ओके, तो एकदा तुम्ही पायथन प्रोग्राम लिहिला की तो कुठल्याही मशीनवर चालू शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही iOS चा प्रोग्राम लिहिला तर तो विंडोज मध्ये चालणार नाही, बरोबर आहे. तो सिमिलरली पायथनचं ॲडव्हान्टेज हे आहे की इट कॅन रन ऑन एनी प्लॅटफॉर्म. ओके, सो विल राईट अ theory regarding this. Once we write a Python program, once we write a Python program, it can run on any platform. It can run on any platform without rewriting once again. ओके, सो परत तुम्हाला दुसऱ्या लिनक्स मध्ये सपोज पायथन कोड लिहितोय, सो सेम प्रोग्राम काय होणार आहे, तुमचा लिनक्स मध्ये पण रन होणार आहे. युअर मेथड विल बी डिफरंट, तिथे कंपायलर वेगळा असणार आहे. ओके, बट द प्रोग्राम विल रन फॉर शुअर. ओके, प्रोग्राम विल रन फॉर शुअर. So what is that is responsible for this? So internally PVM, okay, internally the virtual machine, okay, is responsible, the Python virtual machine is responsible to convert into machine understandable format. Machine understandable format. Okay, machine understandable format. So platform independent हे सगळ्यात बेस्ट फीचर आहे पायथनचं. ओके, सो यू कॅन रन इट ऑन लिनक्स, यू कॅन रन इट ऑन iOS, राईट. ऍपल आपल्याकडं कॉलेजमध्ये मॅक्स आहे, त्याच्यावर तुम्ही काय करू शकता, रन करू शकता सेम कोड. ओके, झालंय. Yes, no. Yes. Okay, so we'll go to the fifth feature. Portability.
पोर्टेबिलिटी म्हणजे काय? So the Python programs are portable. Okay, that is we can migrate from one platform to another platform very easily. So Python programs will provide same results on any platform. Okay, so migration करू शकता तुम्ही from one platform to another, and that is called as portability. Okay, so Python programs are portable, right? Python programs are portable, that is we can migrate म्हणजे आपण चेंज होऊ शकतो. ओके, प्लॅटफॉर्म चेंज करू शकतो फ्रॉम वन प्लॅटफॉर्म to another platform, one platform to another platform very easily. Okay, very easily. And Python programs will provide same results on any platform. Okay, so they will provide same results on any platform. Okay, so 10 वाजलेत. आपण 5 फीचर्स कव्हर केलेत. टोटल 11 फीचर्स म्हणजे भरपूर आहेत, बट 11 आपल्याला अभ्यास करायचा आहे त्यांचा. अँड लिमिटेशन्स तर आपण आता हे उद्या बघू. अँड होप याचा तुम्हाला उपयोग होईल. एकदा रोज रिवाइज करत जावा, जसं जसं रोज जातं. आता तर 2-3 दिवस थेरी होईल आपली, मग ऍक्च्युअल आयडेंटिफायर्स पासून आपण चालू करणार आहे. ओके, सो आपण आज थांबूया. आणि हे सगळं वहीत तुमच्या लिहिलेलं पाहिजे. ओके, 200 पेजेस नोटबुक मध्ये नसेल तर मुद्दाम घेऊन या आणि लिहा त्याच्यामध्ये. ओके, पीपीटी या तुम्हाला मी पाठवीन, पाहिजे तर नंतर देईन मी, काही इश्यू नाही. ओके, सो आपण आज थांबू आणि उद्या 9:15 बरोबर तुम्ही जॉईन व्हा. जितकं लवकर चालू करता येईल तितकं चांगलं. ओके, चलो, गुड नाईट. गुड नाईट. ओके, आता तुम्ही मीटिंग लीव्ह करा, त्याशिवाय ही मीटिंग चालूच राहते. तुम्ही स्वतःहून मीटिंग लीव्ह करा.